예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 또 큐바 이야기를 좀 해볼 텐데, 뉴욕타임스에서 한참 내려가가지고, 여기요. 멕시코 이야기가 보이고, 그 밑에, Air Canada cancels flights as Cuba runs out of jet fuel. 큐바 상황이 지금 심각하게 급속도로 지금 나빠지고 있네요. Air Canada cancels flights as Cuba runs out of jet fuel. The Trump administration's crackdown on oil shipments to Cuba is beginning to wreak havoc on the Caribbean islands' travel industry. Jose Marti International Airport in Havana last year. 그래죠? 예, 여기서부터 해볼까요? Disruptions to Cuba's travel industry began on Monday. 큐바의 그 트래블 인더스트리에 대한 방해들이, 차질들이 월요일에 시작되었다는 거죠. After the government notified airlines, 큐바 정부가 항공사들에게 통보했습니다. notify, 통보했다. It run out of aviation fuel. 이거 다 떨어질 거다, 그죠? 항공유가 곧 고갈될 것이다라고, 큐바 정부가 항공유가 고갈될 것이라고 발표했어요. Part of a crippling energy crisis. 이게 무엇의 일부분이냐면 crippling energy crisis, 마비시키는 에너지 위기의 일부분입니다. Triggered by the Trump administration's strict measures. 트럼프 행정부의 엄격한 조치들에 의해서 촉발된 에너지 위기, 큐바 경제를 마비시키는 에너지 위기의 일부분인 겁니다. Which have largely cut off. 이 엄격한 트럼프 행정부의 이 엄격한 조치들이 have largely cut off, 대부분 단절시켜버렸어요. The communist countries' access to foreign oil. 이 큐바의 해외 외국 석유, 해외 오일에 대한 접근을 대부분 단절시켜버립니다. 해외로부터 수입되는 오일에 대한 접근을 단절시켜버렸다. 이제 트럼프 대통령의 엄격한 조치들이 Air Canada announced that starting on Monday, 월요일부터 it had suspended, 중지했다. It's 16 flights per week to 4 Cuban cities. 주당 16편의 항공편을요, 4개의 큐바 도시로 주당 16편 했던 것을 중지했다라고 발표했다는 거죠. The airline said, 항공사가 발표하기를 either send empty seats to Cuba. 빈 좌석의 비행기들을 큐바로 보내겠다. From Montreal and Toronto. 몬트리올과 토론토에서 각각 큐바로 빈 항공기들을 보낼 텐데 to bring back roughly 3,000 Canadians currently visiting the island. 현재 이 큐바를 방문 중에 있는 약 3,000명의 캐나다 사람들을 bring back, 데리고 오기 위해서 Canada is the top source of tourists to Cuba. 캐나다가 큐바의 관광객 최고, 제1의 공급 국가다, 이거죠. 관광객 제일 많이 보내는 국가이다. The Russian airlines said their flights would continue as usual. 러시아 항공사들이 말했습니다. 그들의 항공편은 계속될 거다, as usual. 보통처럼 계속 운항을 할 것이라고 발표했지만, Interfax, the Russian wire service, Interfax라는 러시아의 통신사가 말했는데, 러시아 에어라인스 flight Monday, 월요일날 러시아 항공사의 항공편이 was cancelled, 취소되었고, but the empty plane was flown, 그러나 빈 비행기가 비행되었다, to Cuba로 to pick up Russian tourists, 러시아 관광객들을 데리고 오기 위해서. Association of Tour Operators of Russia, 이 협회에 따르면요, there may be currently between 4,200 and 4,700 tourists. 현재 4,000에서 4,700 정도의 관광객들이 있을지도 모릅니다. Traveling on package tours from Russia in Cuba. 큐바에 지금 러시아로부터의 패키지 투어로 단체 관광으로 지금 큐바를 방문하는 4,200에서 4,700명 정도의 관광객이 있을 수도 있다는 겁니다. The lack of jet fuel was the first major blow to Cuba's economy. 이 제트유의 항공유의 이 결핍이
결핍이 이제 없는 것이 첫 번째 대규모의 타격이었다는 겁니다. 큐바 경제의 대규모의 첫 번째 타격. Since President Trump announced on January 29th, 트럼프 대통령이 1월 29일 발표한 이래로 that he was taking additional steps, 자신이 이제 취한다, 추가적인 조치를 취한다라고 발표한 후에요. To stop the flow of oil to Cuba. 석유의 흐름을, 큐바의 석유 흐름을 중지시키겠다고 중지시키기 위해서 추가적인 조치를 취한다라고 발표한 이래로 첫 번째 대규모의 타격입니다. Mr. Trump claiming without providing evidence that Cuba harbored terrorist groups, 증거를 제공함이 없이 어떤 증거냐 하면 큐바 harbored, 큐바가 보호했다는 겁니다. 테러 단체들을 보호했다라는 증거 없이 트럼프 대통령이 뭐라고 그랬냐면 would impose tariffs on, 관세를 부과하겠다는 거죠. on any nation, 어떤 국가에 대해서라도 that provided Cuba with oil, 큐바에게 오일을 제공하는 국가에 대해서는 관세를 부과하겠다라고 말을 했어요. The move largely affected Mexico. 이 조치가 주로 멕시코한테 영향을 미쳤습니다. Which had been one of the few remaining sources of oil for the island. 멕시코가 계속해서 그 몇 안 되는, 한 서너 개밖에 안 되는 남아있는 이 석유 공급 국가요. 석유 공급 원천, 이 큐바한테 몇 안 되는 서너 개 남아있는 그 공급 원천 국가 중에 하나이었습니다. 멕시코가. Cuba had long relied on Venezuela. 큐바가 오랫동안 베네수엘라에 의존했습니다. For a majority of its fuel needs. 이 fuel 필요성에, 연료 필요성의 과반을 위해서요. 대부분을 위해서. 대부분은 아니지만 하여튼 50% 이상을요. 베네수엘라에 의존을 했었습니다. rely on, 의존했다. But after January 3rd US attack on Venezuela. 그런데 1월 3일 유엔의 베네수엘라에 대한 공격 후에 that 이 공격이 아우스트리치 프레젠트 베네수엘라의 지도자를 축출했는데요. 1월 3일 공격이 축출했죠. 아우스트리치. 그래서 그 공격 후에 the Trump administration took control over Venezuela's oil industry. 트럼프 행정부가요, took control, 장악해버린 거죠. 베네수엘라의 석유 산업에 대한 장악을 해버렸습니다. And stopped shipment to Cuba. 그리고 큐바에 대한 선적을 중지했습니다. The measure is widely seen as part of the Trump administration's efforts. 이런 조치요. 큐바에 대한 석유 수출 금지 조치가 광범위하게 무엇으로 인식되었냐면 일부분이다. 트럼프 행정부의 노력의 일부분이다. To exacerbate Cuba's economic free fall. exacerbate, 악화시키는 겁니다. 나쁘게 만드는 거요. 큐바의 경제적인 free fall, 수직 낙하요. 수직 낙하. 경제적 수직 낙하를 더 악화시키기 위한 노력의 일부분으로 and prolonged blackouts. 그리고 두 번째는요, 이 economic free fall이 넘버원이고, 두 번째는요, 장기간에 걸친 정전 사태. 이게 두 번째고, 이거 두 가지를 악화시키기 위한 겁니다. 그렇죠. 두 가지를 악화시키기 위한. 그리고 크게 보면, 악화시키는 거 두 번째는 이제 강요하는 건데요. 이게 exacerbate, 이게 큰 1번이면 이제 작은 1번, 큰 두 번째로는 이거 무엇을 또 강요하는 and the country's 60-year-old communist revolution. 큐바의 66년 된 공산주의 혁명을 종식시킬 수밖에 없어요. 종식을 강요하기 위한 노력이다, 그죠? 강요하기 위한 노력. efforts to force an end. 종식을 강요하기 위한 강요지요. 그런 노력이다, 그죠? Air Canada planes on Vancouver International Airport. The airline announced on Monday it has suspended its 16 flights per week to 4 Canadian cities, 4 Cuban cities. Canada is top source of tourists to Cuba. 앞에 전부 나온 이야기들이고요. 해석을 정리하고. Cuba produces about 40% of the oil it needs. 큐바가요, 자신이 필요한 석유의 대충 40%를 생산합니다. 40%를 자급자족한다 이거죠. But experts, 전문가들 주장에 따르면요, that's not enough. 충분치 않다는 거죠. To keep the country functioning. 큐바를 계속 function하게 계속 작동하도록 만들기에는 충분치 않은 물량이라는 거죠. They predict, 이 전문가들은 예측합니다. 예측이죠. Cuba will likely run out. 아마도 다 떨어질 거다. Reserves, 그 보유량,
비축량이죠. 비축량, 석유 비축량이 더 동날 것이다. 늦어도 by the end of March, 늦어도 3월 말이 되면 석유 그 비축량이 동날 거다는 겁니다. Cuba doesn't keep much reserves of jet fuel. 큐바는요, 이 항공유를요, 많이 그 유보하지 않습니다. doesn't keep much reserves, doesn't keep much, 많은 비축량을, 항공유 비축량을 유지하지 않는다는 거죠. So it was not surprising. 그래서 다음과 같은 것이 놀랍지가 않았다는 거죠. 데리아가 놀랍지 않았어요. It ran out of that first. 큐바가 우선 항공유가 동났다라는 사실이 놀랍지 않았다는 거죠. 라고 호르제 피논이 말하는데, 호르제 피논, an expert on Cuba energy issues at the University of Texas, UT에서 유니버시티 텍사스에서 큐바 에너지 이슈 전문가입니다. This only impacts long haul flights. 이것은요, 오로지 장거리, long haul, 장거리 항공편에만 영향을 미칩니다. The flights from Miami historically come with 마이애미로부터 항공편은요, 역사적으로 come with enough fuel, 충분한 연료와 함께 옵니다. 그 항공편에 기름을 잔뜩 싣고 온다는 겁니다. To go back and forth. 이거 큐바로 왔다가, 이거 하바나로 왔다가, 예를 들면 하바나로 왔다가 다시 마이애미로 돌아가고 그 다음에 기타 등등 할 수 있도록 충분한 연료를 싣고 온다는 겁니다. 그래서 장거리, 캐나다의 몬트리올이나 토론토에서 오는 거는 왕복 제트유를 다 실을 수가 없어요, 탱크에. 그런데 마이애미 정도에서는요, 코앞에서 오는 거니까 왔다가 더 돌아가니까 운항에 전혀 차질이 있을 수 없다는 겁니다. If we don't see a smokestack from an old tanker, smokestack 하니까 그 굴뚝이죠. 우리가요, 굴뚝을 보지 않는다면 from an old tanker, 그 유조선으로부터의 arriving somewhere in Cuba, 큐바의 어느 곳인가 도착하는 유조선으로부터 이거 연기 굴뚝이 안 보이면 during the second half of March, 3월의 하반기에요. 3월 16일부터 이제 말일까지 그때 안 보이면 we are in bad shape. 우리는 아주 나쁜 상태에 있는 겁니다. 그래서 유조선이 이제 큐바로 올 때 이제 이 스모크스택에서 연기, 이 굴뚝에서 연기도 피어오르면서 이제 오겠죠. 유조선이 온다면. 그래서 유조선이 안 오면 3월 하순에 큐바 어느 곳으로든 항구 쪽으로든 유조선이 들어오지 않으면, 외국으로부터 유조선이 들어오지 않으면 우리가 큐바는 아주 나쁜 상태에 있는 거다. Long haul flights to Cuba would probably have to schedule, 그래서 큐바로의 장거리 항공편들, 예를 들면 몬트리올에서 온다든가 이런 장거리 항공편들은 아마도요, 스케줄 해야 되는데, 이것을요, refueling stops, 급유 스톱을 계획해야만 될 거라는 겁니다. 예를 들면 워싱턴이나 아니면 텍사스 쪽에 잠깐 머무는 거요. 급유 목적으로 잠깐 들르는 것을 스케줄해야만 될 거라는 겁니다. 이 다른 나라에서, 그러니까 캐나다에서 오면은요, 캐나다고 큐바가 아닌 이제 미국 같은 데서 possibly in the Dominican Republic, 도미니칸 리퍼블릭의 가능성이 있다는 거죠. 아메리칸 항공사는요, 아메리칸 에어라인스는 which operates 11 daily flights from Miami to Cuba, 11편의 그 항공편을 마이애미에서 큐바로 운항하고 있는데, said its planes could travel with enough fuel, 충분한 연료를 가지고 여행할 수 있다는 겁니다. For the return flight, 돌아오는 항공편을 위해서 충분한 연료를 싣고 갈 수 있다라고 아메리칸 에어라인스에서는 발표를 했어요. 에어 캐나다는 뭐라냐면 the planes bringing back Canadians in the coming days, 앞으로 며칠 동안 캐나다 사람들을 데리고 오는 그런 항공편들은 would fly in, 그 비행기가 들어올 거다 캐나다로 with extra fuel to Cuba. 이거요, 그 추가적인 연료를 가지고 큐바로 비행에 들어갈 거다입니다. 추가적인 연료를 싣고 큐바로 가가지고 그 다음에는 then make stops, 그리고는 잠깐 비행기가 잠깐 기착을 할 거다. 에스는 필요한 데 따라서 to refuel on the return journey, 돌아오는 항공편에서는요, refuel, 재급유를 하기 위해서 필요한 데 따라서 이거요, 잠깐 어디에 기착들을 할 수 있다는 겁니다.
Other Canadian airlines announced 다른 캐나다 항공사들은 발표했는데 changes to their cancellation policies 자신들의 항공편 취소 정책에 대한 변경을 발표했습니다. 취소 정책 to allow passengers more flexibility to leave Cuba. 승객들에게 큐바를 떠날 수 있는 더 많은 신축성, 융통성을 승객들한테 허용하기 위해서 allow passengers more flexibility 승객들한테 더 많은 신축성을 허용하기 위해서요. 이 allow는 허용하다인데 allow somebody to do 이렇게 되고 아니면 allow for something 이렇게 되고 누구에게 무엇을 허용하다는 allow가 적정치 않고요. grant입니다. grant 하든가 아니면 give 하든가요. 그냥 grant나 give나 뭐 뜻은 똑같은데 누구한테 간접 목적, 이거 직접 목적 이렇게 수요 동사로는 allow를 쓰지 않습니다. 그래서 간접 목적 이렇게 할 때는 grant는 아닌 give한테요. News of the jet fuel crisis was first reported. 그래서 이 항공유 위기에 대한 이 뉴스가요. 맨 처음에 뉴스는 당연히 단수니까 was 단수 동사를 잘 받았고요. 이 뉴스가 맨 처음에 보도가 되었는데 by the Spanish news agency EFE 스페인 그 통신사 EFE에서 맨 처음 보도가 되었습니다. citing a NOTAM notification, NOTAM의 통지서를 인용하면서 NOTAM이 어떤 데냐면 telecommunication message, NOTAM 통지서라는 게 통신 메시지인데 used by aviation authority, 항공 당국에 의해서 이용되어지고는 뭐 하기 위해서 이용되냐면 to alert pilots and airlines, 파일럿과 항공사에게 경보를 바라기 위해서 이용되는 그런 메시지입니다. To immediate issues or hazards, 즉각적인 이슈나 당면 이슈나 아니면 위험에 대해서 이거 파일럿이나 아니면 항공사들에게 급히 알리기 위해서 이용되어지는 그런 메시지가 이거 NOTAM notification이다 이거죠. Cuba's Vice Prime Minister told Cuban State Television, 큐바 부총리가 큐바 국영 텔레비전에 나와서 뭐라고 그랬냐면 fuel resources would be redirected. fuel의 이 공급 원천이 fuel 이 자원이 이거 redirect 될 거다 to essential services. 기녀 서비스 쪽으로 필수 서비스 쪽으로 연료 자원이라는 말이 연료나 마찬가지. 연료가요. 그 방향이 재조정되거든요. 방향. 그래서 연료가 이제 부족하기 때문에 꼭 필요한 서비스 쪽으로 사용 방향이 틀어질 거다 이겁니다. 그쪽으로 사용이 전환되어질 거다 이거죠. In a news conference last week, 지난주 기자회견에서 Cuban President Miguel Diaz-Canel insisted 큐바 대통령이 계속 주장했습니다. Cuba is not and will not be a failed state. 큐바는 실패한 국가가 아니고 그리고 실패한 국가가 되지도 않을 것이다. I'm not an idealist. 나는 이상주의자가 아니다. I know we are going to live through difficult times. 우리가요 어려운 시기를 겪을 것이라는 거 겪다 알고 있습니다. We have before. 우리가 전에도 그런 적이 있어요. But we will overcome them together. 그리고 우리 같이 국민 전체가 이 난관들을 difficult times, 곤경들을 극복을 할 거다 이거죠. overcome. Local state-run Cuban media outlets, 현지 국영 큐바 언론 매체들이 publish news of a series of austerity measures. austerity 긴축이라는 거죠. 긴축 조치들이요. 우리가 그 IMF 때 97년, 98년 때 IMF 때 우리가 다양한 긴축 조치들을 취한 바가 있죠. 그래서 1년에 긴축들에 관한 뉴스들을 발표했다는 겁니다. 큐바 언론 매체들이 긴축 조치들, austerity measures. CMEX, 큐바 state-owned conglomerate, 큐바의 국영 대기업인데요. 대기업 CMEX라는 회사에서 announced Saturday, 토요일에 뭐라고 발표했냐면 suspended gasoline sales in Cuba's local currency. 이 가솔린 판매를 중지했다는 겁니다. suspend, 중지지요. 판매를 큐바의 현지 통화로의 판매를 중지했다. as well as diesel sales in US dollars. 그리고 디젤 세일은 미국 달러로도 중지한 것은 물론이고요. 미 달러로 디젤 세일을 중지한 것은 물론이고 banks will operate on shorter schedules. 은행들이 영업을 할 거다 더 짧은 스케줄 하에서 그러니까 근무 시간이 줄어들 거라는 겁니다. And some hospitals cancel elective surgeries. 그리고 일부 병원에서는요 취소했습니다. 수술을요. elective라는 것은 선택적 수술이요. 꼭 안 해도 되는 거.
안 해도 되는 거, 예를 들면요, 살 뺀다든가 이런 거, 그런 수술은 취소를 했다는 겁니다. Some nurses would be assigned, 그래서 일부 간호사들이 배정이 될 거다, to work, 직장으로 배정이 될 텐데, near their homes, 그들의 집 가까이에 있는 직장으로 배정이 될 거라는 겁니다. 버스 타고 안 가도 되게끔, because they probably would not be able to make it to work, 직장으로 출근을 할 수 없기 때문에, because of the fuel shortage, 연료 부족 때문에, 직장에 이제 make it to work은 직장에 출근하다면 출근할 수 없을 것이기 때문에 The Tribune newspaper report, 이 신문이 그렇게 보도를 했습니다. Tourists were beginning to be transferred to other hotels. 관광객들이 다른 호텔로 이전되기 시작하고 있습니다. So that Cuba would save energy. 큐바가 에너지를 절약할 수 있도록 하기 위해서 by having fewer partially filled hotels. 이거요. 캐나다는 이거 fewer. 더 적은 수의 부분적으로 채워진 호텔들을 갖기 위해서 지금 부분적으로 손님이 부분적으로만 찬 호텔이 지금 열리면 100개가 있는데 그것을 한 50개로 줄이겠다는 겁니다. 그러면 에너지가 절약이 되는 거죠. 나머지 50개는 100개 중에 50개는 완전히 비워놓고 이거요. 듬성듬성 손님이 찬 그래서 partially filled 호텔의 숫자를 줄임으로 해서 에너지를 절약하겠다는 겁니다. Canadian Media reported. 파비오는 vice president of Air Century의 부사장인데 도미니칸 에어라인, 도미니칸 항공사고요. That flies to Cuba 6 times a week, 일주일에 7번 큐바로 운항을 하는데 이 부사장이 뭐라고 그랬냐면 Cuban Aviation Authority, 큐바 항공 당국이 told him, 자기한테 알렸는데요. They could find fuel for his 50-seat jet this way. 큐바의 항공 당국이 연료를 찾아주겠다고 그랬어요. 이 에어 센츄리의 도미니카 항공사의 50인승 제트 여객기 이번 주에요. 이 제트 여객기는 연료를 큐바 쪽에서 찾아주겠다라고 이야기를 했어요. But were less confident. 그러나 이 당국이요. 큐바의 항공 당국이 덜 자신감이 있었다는 거. About next week. 다음 주에 대해서는 덜 자신감이 있었어요. 이번 주는 어떻게 할 것 같은데 다음 주에 대해서는 금주에 대한 것보다 자신감이 덜 했다 이거죠. 어떻게 될지 모른다는 겁니다. Eventually, 궁극적으로는 if they don't sort things out 하면 상황을 좀 정리하는 겁니다. 상황을 정리하는 거예요. 지금 막 집안에 방에 막 어지럽게 물건들이 놀려 있는 것을 sort things out 하는 정리하는 거죠. 만약에 그들이 정리하지 못하면 큐바 쪽에서 정리하지 못하면 워싱턴과의 관계를 좀 정리하지 못하면 워싱턴과 큐바가 관계를 정리하면 they are going to run out of fuel completely. 완전히 연료가 다 떨어질 거다. 이 연료는 항공우위 연료만 아니고 모든 연료가 완전히 떨어질 거다. 그죠? Right now we don't know. 지금 현재는 우리가 몰라요. What's going to happen? 무슨 일이 벌어질지 after this 이번 주 후에. It's a crazy situation. 아주 완전 미친 상황이다. 예, 여기까지요.